प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकापल्ली। तो देखिएगा, इससे पहले 6th क्लास यानी छठी कक्षा के 4th लेसन कंप्लीट हुआ है। ओके, तो प्यारे छात्र और छात्रा सब हिंदी पुस्तकों को सामने रखिए। द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक 6th क्लास और हाथों में पेंसिल रखिए। जल्दी से जल्द ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 24 के पास आइए। इकाई 2 में पाठ 4, पाठ का नाम बाज़ार। पाठ का नाम क्या है? बाज़ार। बाज़ार का मानी संता। तो देखिएगा, पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25 लेसन कंप्लीट हुआ है। आज पेज नंबर 26 के पास आइए। पन्ना नंबर 26, पन्ना नंबर 26 के पास आइए। टेक्स्ट बुक। ओके, तो देखिएगा, नोटबुक में क्या लिखना है और तुम्हें क्या क्या सीखना है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सभी छात्रों ने पुस्तकें देखिए। तो देखिएगा, वहाँ सुनो बोलो है। सब जानते हैं सुनो और बोलो। सुनो का मानी विनुमु, बोलो का मानी चिप्पमु। तो देखिएगा, वहाँ 2 प्रश्न है, या पुराने पुस्तकों में 4 प्रश्न रहते हैं। नए पुस्तकों में 2 प्रश्न हैं। पुराने पुस्तकों में 4 प्रश्न हैं। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में भी 2 ही प्रश्न है। तो देखिए, वहाँ के प्रश्न सुनना है और उन प्रश्नों के उत्तर देना है। ओके, तो देखिएगा, सुनो बोलो में प्रथम प्रश्न। ओके, बाज़ार में क्या क्या मिलता है? ओके, बाज़ार में क्या क्या मिलता है? ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించాలి, కొన్ని పుస్తకాలలో 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. కొత్త పుస్తకంలో ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు బాజార్ మే క్యా క్యా మిల్తా హై అనే క్వశ్చన్ కొన్ని పుస్తకాలలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అయితేనేమో సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, तो देखिएगा, బాజార్లో ఏమేమి లభిస్తాయి, దొరుకుతాయి संतलो। आंसर बताओ, बाज़ार में क्या क्या मिलता है? यस, बाज़ार में मिठाइयाँ, चाय, चूड़ियाँ, सब्जी, किताबें, आइसक्रीम, खाने की चीज़ें, खिलौने, थैली आदि मिलते हैं। ఓకే, బాజార్లో అనగా సంతలో మిఠాయిలు, చాయ్ టీ, చూడియా గాజులు, సబ్జీ ఆకుకూరలు మరియు కూరగాయలు, కితాబే పుస్తకములు, ఐస్ క్రీమ్, గాయ్ సంతలో ఆవులు, పశువులు, ఎద్దులు మొదలగునవి, खाने की चीज़ें తినే వస్తువులు, ఖిలౌనే ఆట వస్తువులు, थैली సంచి సంచులు ఆది మిల్తే हैं, మొదలగునవి దొరుకుతాయి, లభిస్తాయి. और सेकंड क्वेश्चन, बाजार से क्या लाभ है? సంత వలన ఏమేమి లాభములు ఉన్నాయి? लाभ का मानी लाभము. बाजार से क्या लाभ है? ओके, देखिए, बाजार से सब लोगों को कई तरह की चीज़ें और सभी चीज़ें मिलती हैं। आवश्यक सभी चीज़ें मिलती हैं। घर से बाज़ार नज़दीक रहने से जब चाहे तब चीज़ें खरीद सकते हैं। ओके, बाजार से सब लोगों को कई तरह की चीज़ें और सभी चीज़ें मिलती हैं. సంత నుండి ప్రజలకు అందరికీ కూడా అనేక రకములైనటువంటి వస్తువులు మరియు
అన్నీ మనకు కావలసిన సరుకులు, మనకు కావలసినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా సంతలో లభిస్తాయి. మరియు ఆవశ్యక్ సభీ చీజే మిల్తీ హై, అవసరమైన కావలసినటువంటి అన్ని వస్తువులు కూడా సంతలో లభిస్తాయి. घर से बाज़ार नज़दीक रहने से जब चाहे तब चीज़ें खरीद सकते हैं. ఇంటి నుండి సంత దగ్గరగా ఉండుట కారణంగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు కావలసిన వస్తువులని కొని ఇంటికి తీసుకొని రావచ్చును. ऐसे अनेक लाभ हैं बाज़ार से. ओके, तो देखिएगा पुरानी पुस्तक में क्वेश्चन यह है कि गीत गाओ, भाव के बारे में बातचीत करो. మీకు అక్కడ పద్యం ఉంది, ఆ పద్యాన్ని రాగాయుక్తంగా పాడండి, ఆ భావం గురించి డిస్కషన్ చెయ్యండి, ఒకరికొకరు మాట్లాడండి. ఓకే, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर घर के पास बाज़ार ना हो तो क्या होगा. अगर घर के पास बाज़ार ना हो तो क्या होगा. ఒకవేళ ఇంటి దగ్గరలో సంత లేకుంటే ఏం జరుగుతుంది. ओके, ऐसे 4 प्रश्न हैं, ये सुनो और बोलो. ओके, और नेक्स्ट बिट देखिए, हाथों में पेंसिल चाहिए, पढ़ो. नेक्स्ट बिट यह है कि पढ़ो. पढ़ो का मानी चदुवमु. अल्पप्राण आ देखिए, पढ़ो में अल्पप्राण आ बिट. चित्र के आधार पर वाक्य पढ़ो. रू अक्षर पर गोला लगाओ, राउंड अप. ఓకే, చిత్రకే ఆధార్ పర్ వాక్య పడో. అక్కడ కొన్ని వాక్యములు ఉన్నాయి, అయితే ఆ బొమ్మకి సంబంధించినటువంటి వాక్యాలు, ఆ వాక్యాలని చదివి రూ అనే అక్షరము ఎక్కడైతే ఆ సెంటెన్స్లో రూతో వచ్చిన పదాలు ఉన్నాయో రూ అనే అక్షరము పైన రౌండప్ చేయండి. ఓకే, రౌండప్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ సెంటెన్స్, యహ ఋషి హై. ఓకే, రు అనేది అక్కడ మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ రు అనే అక్షరము మీద పెన్సిల్తో రౌండప్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్, కిసాన్ కే పాస్ ఋషభ్ హై. ఋషభ్లో రు ఉంది, ఆ రు అనే అక్షరం మీద కూడా రౌండప్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్, यह बाघ है. ఓకే, బాఘ్ మీన్స్ పులి, అక్కడ రూ లేదు కాబట్టి చేయొద్దు. నెక్స్ట్, బస్, బాఘ్, ఋషభ్, ఫల్, కృషక్. అక్కడ బొమ్మలున్నాయి, బొమ్మల కింద వాళ్ళ యొక్క పేర్లున్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఆ పదాలను చదవండి. అందులో రూ అనే అక్షరం లేదు కాబట్టి మనం రౌండప్ చేయొద్దు. ఎక్కడైతే సెంటెన్స్లో పదము దగ్గర రూ అనే అక్షరము ఉందో అక్కడ మాత్రము రౌండప్ చేయండి. చేశారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్, రెండో ఆ, చిత్రు దేఖో, శబ్దు పఢో, ఇన్కే वर्णमाला चार्ट में पहचानो और గోలా లగావో. ఓకే, చిత్రు దేఖో, బొమ్మలని చూడండి, మరియు శబ్దు పడో, పదాలని చదవండి. ఇన్కే వర్ణమాలా చాటుమే పహచానో, ఆ యొక్క అక్షరాలని వర్ణమాలా చాటులో గుర్తించండి మరియు రౌండప్ చేయండి. ఓకే, చూడండి, అక్కడ మీకు అక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది పట్టిక. ఋషభ్, బాలక్, ఫల్, జల్, కృషక్. ఓకే, మొట్టమొదటి పదము ఋషభ్. చూడండి, అక్కడ అక్షరాలు స్పష్టంగా ఇచ్చిండు. రు, ష, భా, ఋషభ్. బాలక్, బా పక్కన దీర్ఘము, బా, లా, నకారపుల్, క. ఫల్, జల్, కృషక్. ఆ పదాలని గమనించండి. ఇప్పుడు మీరు వర్ణమాలా చార్టులో అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్షరాలని రౌండప్ చేయండి. ఫస్ట్ పదం ఏంటి? ఋషభ్. ఓకే, రు ఎక్కడ ఉందో వర్ణమాల చార్టులో అంటే పేజీ నెంబర్ టెక్స్ట్ బుక్ 27లో ఉంది చూడండి. పేజీ నెంబర్ 27 వర్ణమాల చార్ట్ కనిపిస్తుంది మీకు అక్కడ స్పష్టంగా. అందులో
ఋషభ్ అనే పదములో ఉన్నటువంటి 3 అక్షరాలని రౌండప్ చేయండి. రు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ షా. షా ఎక్కడ ఉందో గుర్తించండి. నెక్స్ట్ భా. ఓకే. ఆ తర్వాత బాలక్, మొదటి అక్షరం బా, రౌండప్ చేయండి. లా. నెక్స్ట్ కా, రౌండప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫల్, ఒత్తు ఫా, లా, రౌండప్ చేయండి. నెక్స్ట్ జల్, జా అనే అక్షరానికి రౌండప్ చేయండి. లా అనే అక్షరానికి రౌండప్ చేయండి. నెక్స్ట్ కృషక్, కా అనే అక్షరానికి రౌండప్ చేయండి. షా అనే అక్షరానికి ఆల్రెడీ మీరు రౌండప్ చేశారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ కా, ఆల్రెడీ రౌండప్ చేశారు. ఓకే. ఆ అక్షరాలన్నింటికి కూడా రౌండప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ బిట్, అల్పప్రాన్ ఏ, మొదటి ఏ. ఇన్హే పడో, వీటిని చదవండి. ఇన్హే పఢో, వీటిని చదవండి. చదవండి చూద్దాం. అక్కడ కొన్ని అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి. బా, ఫా, జా, షా, భా, రు. ఓకే. వాటితో కొన్ని పదాలు తయారయ్యాయి, వాటిని కూడా చదవండి. బస్, ఫల్, జల్, కృషక్, ఋషి, ఫూల్, ఉషా, ऋषभ, बाज़ार, जमीन, कमीज, बालक, భూమి, భాలు. చదివారా? గుడ్. ఇప్పుడు మహాప్రాణ్ ఈ, రెండో ఈ చూడండి. రు మరియు రా. రు ఒత్తు అంటే రావత్తు. మాత్రా జోడ్తే హుయే పఢో. ఆ అక్షరాన్ని కలుపుతూ అంటే ఆ ఒత్తుతో కలుపుతూ చదవండి అంటున్నాడు అక్కడ. అంటే రు అనే అక్షరము పక్కన మీకు అక్కడ రూత్వము సింబల్ కనిపిస్తుంది, సి ఆకారంలో ఉంది. ఓకే, అది రూత్వం. చూడండి, కా, కాకు రూత్వం ఇస్తే క్రు, ఘా రూత్వం ఇస్తే ఘృ, చాకు రూత్వం ఇస్తే చ్రు, జాకు రూత్వం ఇస్తే జ్రు, నాకు రూత్వం ఇస్తే నృ, ఫాకు రూత్వం ఇస్తే భ్రు. ఇట్లా ఆ అక్షరాలన్నింటినీ కూడా రూత్వం ఇస్తూ చదవండి. ఓకే, ఇప్పుడు పేజీ నెంబర్ 28. पेजी नंबर 28 के पास आइए. लिखो. लिखो का मानी వ్రాయుట. ఫస్ట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో వర్క్ చేయండి, ఆ తర్వాత నోట్బుక్లో ఏమి రాయాలో నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను. లిఖో అంటే వ్రాయండి, వ్రాయుట. నెంబర్ 1 అంటే మొదటి ఆ. సుందర్ అక్షరోమే లిఖో. అందమైన అక్షరాలలో వ్రాయండి. అక్కడ కా, చా, ఛా, డా, బా, జా, ఫా, షా, భా అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ అక్షరాలకి గుణింతములు జోడిస్తూ రాయండి. అంటే మీకు ఫస్ట్ అక్కడ బాక్సులో కనిపిస్తుంది దీర్ఘం. కాకు దీర్ఘం ఇవ్వండి, చాకు దీర్ఘం ఇవ్వండి, ఛాకు దీర్ఘం ఇస్తూ ఆ లైన్ మొత్తం పూర్తి చేయండి. పైన అక్షరాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ గుడి. గుడికి సంబంధించి కాకు గుడిస్తే కి, చాకు గుడిస్తే చి, అలా రాయండి. నెక్స్ట్ గుడి దీర్ఘము. కాకు గుడి దీర్ఘం ఇస్తే కి, చాకు గుడి దీర్ఘం ఇస్తే చి, రాయండి. నెక్స్ట్ కొమ్ము. సెంటెన్స్ అక్కడ బాక్సులు మొత్తం ఫిలప్ చేయండి. నెక్స్ట్ కొమ్ము దీర్ఘము, నెక్స్ట్ రూత్వము. వాటితోటి ఆ బాక్స్ మొత్తం ఫిలప్ చేయండి పెన్సిల్తో. చేస్తున్నారా? వర్క్ కంప్లీట్ చేయండి. और నెక్స్ట్ చూడండి, రెండో ఆ. శబ్దు పడో లిఖో. పదాలని చదవండి మరియు వ్రాయండి. అక్కడ కొన్ని 5 పదాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఋషభ్, కృషక్,
బాగ్, జల్, ఫల్. వాటిని చూసి కింద మీకు 2 లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి, అందులో నీటుగా రాయండి. మీ చేతి రాత అందముగా ఉండాలి. అక్కడ ఎలాగైతే రాసి ఉందో మీరు కూడా అదే స్టైల్లో పెన్సిల్తో రాయండి. రుషభ్, కృషక్, బాగ్, జల్, ఫల్. అక్షరము టచ్ కావద్దు. పదానికి స్పేస్ ఉండాలి. పదము రాసిన తర్వాత లైన్ గీత కొట్టండి. అందంగా రాయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ కొన్ని పుస్తకాలలో ఖాళీ స్థాన్ భరో అని ఉంటుంది. ఖాళీలని పూరించండి. ఖేత్ మే డాష్ హై, खेत में बैल है, यह डैश की टोकरी है, यह फलों की टोकरी है. फल అని రాయండి. నెక్స్ట్ మహాప్రాణ్ ఈ లేదా కొన్ని పుస్తకాలలో ఈ ఉంటుంది. అక్షరం కో మిలాకర్ పడో లిఖో. అక్షరాలని కలిపి చదవండి మరియు రాయండి. రు అనే అక్షరం ఉంది, తర్వాత తు, షి, షబ్ అనే అక్షరం ఉంది. వాటితోటి పదాన్ని తయారు చేయాలి. పదాలను తయారు చేయండి రూతోటి. అక్కడ మీకు డాష్లు కనిపిస్తున్నాయి, దాంట్లో ఫిలప్ చేయండి. ఎస్, ఋతు, ఋతు, ఋషి, ఋషి. నెక్స్ట్ ఋషభ్. రాశారా? రాయండి. నెక్స్ట్ పేజీ నెంబర్ 29 టెక్స్ట్ బుక్. కొన్ని పుస్తకాలలో ఏముంది అంటే అక్కడ नीचे दिए गए वर्णों और मात्राओं से नए शब्द बनाओ. క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షరములు మరియు ఒత్తులతో కొత్త పదాలని తయారు చేయండి. ఋషి అని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు అక్కడ. మీరు కూడా అక్కడ ఉన్న అక్షరాలతోటి మరియు గుణింతములతోటి కొత్త అక్షరాలని కలుపుతూ పదాలని తయారు చేయండి. ట్రై చేయండి, వస్తుంది. రాయండి. అక్కడ మీకు ఎన్ని పదాలు వస్తే అన్ని పదాలతో రాయండి. అక్షరాలని కలిపి కరెక్ట్గా పదాములని తయారు చేయండి. ఇక లాస్ట్ బిట్ ఊ. రంగు భరో నామ్ లిఖో. రంగులు నింపండి మరియు దాని పేరేంటో రాయండి. ఓకే. అక్కడ మీకు బాక్స్లో ఒక బుట్ట కనిపిస్తుంది, అందులో రకరకాల పండ్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ పండ్లు ఏ రంగులో ఉంటాయో కరెక్టుగా రంగులు వేయండి. వేసి పేరు రాయండి. నామ్, ఫల్ అని రాయండి. ఫల్కా మాని పండ్లు. ఓకే. రంగులు వేసిన తర్వాత ఆ బాక్స్లో నామ్ దగ్గర ఫల్ అని రాయండి. ఫల్కా మాని ఫలములు అనగా పండ్లు. ఓకే. టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్కి ఏముంది అంటే క్యా మై ఏ కర్ సక్తా హూ. ఇవి నేను చేయగలుగుతానా. హా అంటే ఎస్, నహి అంటే నో. ఓకే. చిత్ర కే బారే మే బాత్చీత్ కర్ సక్తా హూ, గీత్ గా సక్తా హూ. చిత్రము బొమ్మకు సంబంధించి నేను మాట్లాడగలుగుతాను మరియు పాడగలుగుతాను. హా, ఎస్, హా అని రాయండి. ओके. नेक्स्ट जा, फा, बा, भा, शा, रो वर्णों से बने शब्द व वाक्य पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ. हाँ, అవన్నీ చదివి అక్కడ హా వస్తాయి, హా రాయండి. నహి అనుకుంటే నహి రాయండి. ఓకే. రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు నోట్బుక్లో ఏం రాయాలో చూడండి. మీ యొక్క స్టడీ మెటీరియల్ పేజీ నెంబర్ 36లో నయే శబ్ద్ అని ఉంటుంది. కొత్త పదాలు. నయే శబ్ద్ సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసి, అంటే అంతకంటే ముందు ఇకాయి దోమే పార్ట్ 4 బాజార్ లెసన్ నేమ్ రాయాలి. ఓకే. రాసిన తర్వాత కింద నయే శబ్ద్ సైడ్ హెడ్డింగ్. ఓకే.
రాసిన తర్వాత హిందీలో వచ్చే పదాలన్నీ రెడ్ పెన్ తోటి రాయండి. ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో వచ్చే పదాలన్నీ బ్లూ పెన్ తోటి రాయండి. మీ మెటీరియల్లో 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, రాయండి. ఓకే, అది రాసిన తర్వాత మీ స్టడీ మెటీరియల్ పేజీ నంబర్ 40లో సిసిఈ మోడల్ ఆధారిత ప్రశ్న అని ఉంటుంది. ఓకే, సిసిఈ మోడల్లో ప్రశ్నలు. ఓకే, అక్కడ 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఆజ్కల్ ఘర్ మే బైఠకర్ హమ్ కైసే సామాన్ ఖరీదు సక్తే హై. నేడు మనం ఇంట్లో కూర్చొని సామాన్లని ఎలా కొంటాము. ఆజ్కల్ సబ్కే పాస్ ఇంటర్నెట్ హై, उसमें से हम ऑनलाइन बुक करके अनेक सामान को खरीद सकते हैं. आजकल घर में बैठकर हम इंटरनेट की वजह से सारे सामान खरीद सकते हैं. कुछ बाज़ारों के नाम बताओ. కొన్ని బాజార్ల పేర్లు అక్కడ చూడండి. తుమ్ కౌన్సా బాజార్ పసంద్ హై. 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, వాటికి సమాధానాలు ఉన్నాయి అక్కడ మీ మెటీరియల్లో. విద్యార్థులు చేయవలసిందల్లా ఆ 3 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నోటికి నేర్చుకొని మీ నోట్బుక్లో చూడకుండా రాయాలి. ఓకే, రాయండి అందరూ. రాసిన తర్వాత అంటే నోటికి నేర్చుకొని రాయండి, ఇప్పుడే కాదు. ఆ ఆన్సర్స్ నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా రాయండి. ఓకే, తర్వాత అదే పేపర్లో నీచే దియే గయే శబ్దోं का अर्थ हिंदी में लिखिए అని ఉంది. ఆ బిట్ కూడా రాయండి. పేజీ నెంబర్ మెటీరియల్ 40లో సెకండ్ బిట్ అని ఉంటుంది, అవి కూడా రాయండి, మీనింగ్స్ రాయండి. ఓకే, ఇక్కడ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెడ్ పెన్, హిందీలో వచ్చేది బ్లూ పెన్ రాయండి. నోటికి నేర్చుకొని రాయాలి, చూడకుండా రాయాలి. ఇక విద్యార్థులు ఇంకేం రాయాలి అంటే మీ స్టడీ మెటీరియల్ పేజీ నెంబర్ 46 ఉంటుంది. ఆ 46లో వర్క్ బుక్ పార్ట్ ఉంటుంది, దానిని చేయండి. అక్కడ 4 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 బిట్లకి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ చదివి చూడకుండా రాయండి. నీచే దియే గయే శబ్దోं का अर्थ हिंदी में लिखिए. అక్కడ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని హిందీలో ఏమంటారో రాయండి. వర్తనీకి దృష్టి సే శుద్ధ కీజియే. తప్పున్నాయి పదాలు సరిచేసి రాయండి. నెక్స్ట్ బిట్ नीचे दिए गए शब्द पढ़कर सही शब्द के नीचे रेखा खींचिए, पहचान कर लिखिए. ఓకే, అక్కడ 4 పదాలు ఉన్నాయి, అందులో 3 రాంగ్, 1 కరెక్ట్ ఉన్న పదాన్ని గుర్తుపట్టి జా దగ్గర రాయండి. లాస్ట్ బిట్ निम्न शब्दों में से ద్విత్వాక్షర శబ్ద ఏవం సంయుక్తాక్షర శబ్ద అలగ్ కీసియే. క్రింద ఇవ్వబడిన పదాలలో ద్విత్వాక్షర్ మరియు సంయుక్తాక్షరాలకు సంబంధించిన పదాలు ఉన్నాయి. సంయుక్తాక్షరానికి సంబంధించిన పదాలేంటో మరియు ద్విత్వాక్షర్కి సంబంధించిన పదాలేంటో వేరు చేసి రాయండి. అదేవిధముగా పేజీ నెంబర్ 40, 41, 42, 43, 44, 45 వరకు మీరు మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా చూసి చదవండి. ఓకే, చదవండి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ప్రియమైన విద్యార్థులు, సమయాన్ని వృధా చేయకుండా వాటికి సంబంధించినటువంటివి బిట్స్, లెసన్కి సంబంధించిన బిట్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. అందరూ కూడా చదవండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వస్తుంది, చేయండి ప్రాక్టీస్, బాగా చదవండి. ఓకే, 4th లెసన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో 5th లెసన్ చూద్దాం. ఓకే, ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించాలి. మీనింగ్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నోటికి నేర్చుకొని మీ మెటీరియల్లో నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో మాత్రం చూడకుండా వ్రాయండి. ఓకే, తర్వాత నేను చెప్పాను మీకు బాజార్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్ చెప్పేటప్పుడు అక్కడ ఒక బాల్ గీత్ పద్యం ఉంది, దానిని నోటికి నేర్వండి అని కూడా చెప్పాను. నేను అనుకుంటున్నాను నోటికి నేర్చారు అని. ఇంకా ఎవరైనా నోటికి నేర్వకపోతే నేర్చుకోండి. ఓకే, ठीक है, धन्यवाद देता हूँ.